शुभ सकाळ दर्शक बंधु। आज हूँ 13 मार्च 2025 गुरुवार और आज मु आपणों नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, आसंता 27 रे विधानसभा घेराव करिबो कांग्रेस। आसंता 27 रे विधानसभा घेरिबो कांग्रेस। एने सूचना देले पीसीसी सभापति भक्तचरण दास। तारा बाहिनी पति निलंबनर प्रतिवाद करिबो कांग्रेस। बाचस्पति सुरमा पाढ़ी गृह परिचालना को निंदा कला कांग्रेस। नारी निर्यातना और तारा निलंबन प्रसंग को नहीं 27 रे विधानसभा घेरिबो कांग्रेस। कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू एने सूचना देइछंती। गृह रे विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति को माड़ मरा जिबा यह विधानसभार मर्यादा को क्षुण्ण करिछि। कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काडाम बाचस्पति को एने चिठी लिखिथिले। नंबर 2, विजिलेंस जालरे फॉरेस्टर। विजिलेंस जालरे फॉरेस्टर विश्वनाथ सोरेन। महावीरोड रेंज डिहडड फॉरेस्ट सेक्शन रो फॉरेस्टर होउछंती विश्वनाथ। पोखरी खड़ा को नहीं जड़े जेसीबी मालिकों ठारू 25,000 टंका डील करथिले फॉरेस्टर। बुधवार बकेया 10,000 टंका लांच नेउथिबा बेले माडी बसिथिला विजिलेंस। नंबर 3, दूर हेब दीर्घ वर्षर ट्राफिक समस्या। भुवनेश्वर पलाशुणी ब्रिजर 6 लेनिंग को अनुमोदन कले केंद्र सरकार। ओडिशा राजधानी पाई एक गुरुत्वपूर्ण घटनाक्रम केंद्र सरकार जातीय राजपथ NH 16 पलाशुणी सेतुर 6 लेन निर्माण पाई नीतिगत अनुमोदन प्रदान करिसंती। गंगुआ नाड़ उपरे एक 6 लेन रास्ता निर्माण प्रस्ताव को केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी अनुमोदन करिसंती। भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी बुधवार दिल्ली गस्त समय केंद्र मंत्री को भेटिबा परे एही विकास होईछि। नंबर 4, राज्य को तताइला खरा। 40 डिग्री टपिला ताती। चलित वर्ष 2025 मसीह प्रथम थर पर ओडिशार तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस अतिक्रम करिछि। बौद्धर तापमात्रा 40.5 डिग्री सेल्सियस छुईथिबा भारतीय पाणीपाग विभाग IMD सूचना देइछि। IMD रो तथ्य अनुसार बौद्धरे दिनर सर्वाधिक तापमात्रा 40.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइथिबा बेले बलांगीर रे बुधवार द्वितीय सर्वाधिक तापमात्रा 39.9 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि। एहा पछकु झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़ तापमात्रा 39.4 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइथिबा बेले संबलपुर रे 39.3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि। सेहीपरि हीराकुद रे तापमात्रा 38.7 डिग्री सेल्सियस को वृद्धि पाइथिबा बेले राउरकेला रे 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रहिछि। एहा व्यतीत भद्रक जिलार चांदबाली रे तापमात्रा 37.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि। एहा सहित केन्दुझर एवं बालेश्वर रे यथाक्रमे 37 डिग्री एवं 36 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि। नंबर 5, राजी हेला यूक्रेन। युद्धरे लागिबो ब्रेक। 3 वर्ष धरी चलिथिबा युद्ध परे मंगलवार जेधा ठारे एक आलोचना रे यूक्रेन 30 दिनिया युद्ध विरति पाई अमेरिकीय प्रस्ताव को समर्थन करिछि एवं रूस सहित तुरंत आलोचना करिबाकू राजी होइछि। यूक्रेन रो सकारात्मक प्रतिक्रिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को प्रशासन को पुणी थरे सामरिक सहायता जगाई देवा एवं 3 वर्षर युद्धर शेष हेबार पूर्वानुमान करिबाकू प्रेरणा देइछि। यूक्रेन एही पदक्षेप को स्वागत करिसंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। से कहिसंती जे एबे अस्त्र विरति पई पुटिन मानिबे बोली आशा करूछु। नंबर 6, दीर्घ दिनर प्रतीक्षार हेबो अवसान। महाकाशरू फेरिबे सुनीता। महाकाशरे फसी रहिथिबा महाकाशचारिणी सुनीता विलियम्स और बज विलमोर को आनिबा लागि आजिठारू आरंभ हेबो प्रक्रिया। आज अंतर्जातिक महाकाश स्टेशन अभिमुखे बाहरिबो एलन मस्कंको स्पेस एक्स ड्रागन। गत वर्ष जून 5 रे फ्लोरिडारू बोइंग स्टार लाइनर को उत्क्षेपण करा जाइथिला। मात्र यांत्रिक त्रुटि कारणरू 2 महाकाशचारी को फेराई अणाई पारु नाही।
ଫ୍ଲୋରିଡା ସ୍ଥିତ ନାସାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 7 ହୋଲି ପାଇଁ 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସାରା ଦେଶରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ ହୋଲି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ ହୋଲି ପର୍ବ। ହୋଲି ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହୋଲି ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଏବଂ ପରଦିନ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବେ। ନମ୍ବର 8 ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ନୁହେଁ ଏଣିକି UPIରୁ କଟିବ ଟୋଲ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ NHAI ଏକ ନୂତନ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଣିକି ଆପଣ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରି ପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧାର ପରୀକ୍ଷଣ ହରିୟାଣାର ଖେରାକ ଧୋଲା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନଗଦ କାରବାରରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ଟୋଲ୍ ଟିକସ ପରିମାଣ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରକାର, ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଏବଂ ଟୋଲ୍ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହେବ। ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ସିଷ୍ଟମ ଗାଡ଼ିର ବିବରଣୀ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ପରିମାଣକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବ। ଏହାପରେ ରାଶି ସିଧାସଳଖ NHAI ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ନମ୍ବର 9 ପାକିସ୍ତାନର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଜାକ୍ ପଛରେ ଭାରତର ହାତ। ପାକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଜାକ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ହାଇଜାକ୍ ପଛରେ ଭାରତର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ରାଣା ସାନାଉଲ୍ଲାହ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ କବଳରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ନମ୍ବର 10 ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛି ଅଣ୍ଡା ଅଭାବ। ଦୈନିକ 3 କୋଟି ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଦୈନିକ 3 କୋଟି ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 1,10,000 ଅଣ୍ଡା ଦୈନିକ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 1,90,00,000 ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ବାଂଲାଦେଶର ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବାଂଲାଦେଶର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ୱାକର ଉଜ୍ ଜମାନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସେନାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଫୈଜୁର ରହମାନ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ରହମାନ ପାକିସ୍ତାନ ତଥା ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଜମାତ-ଏ-ଇସ୍ଲାମୀର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ନମ୍ବର 12 ହୋଲି ପାଇଁ ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ। ମଦ ପିଇ ହୋଲି ଖେଳିଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ ପରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏନେଇ ବଜାର ପୂରା ରଙ୍ଗୀନ। ହୋଲି ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ମଦ ପିଇ ହୋଲି ଖେଳିଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ହୋଲି ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ମଦ ପିଇ ହୋଲି ଖେଳିଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର DCP। ମଦ୍ୟପାନ କରି କୌଣସି ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ମନା। ହୋଲି ଦିନ ସହରରେ 20 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା। ସବୁ ଗାଧୁଆ ଘାଟରେ ପୋଲିସ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ହୋଲି ଖେଳି ଗହଳି କଲେ ଉଠାଇ ନେବ PCR। କେବଳ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଅନୁମତି। କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ମରିସସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା 8ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଦିନିଆ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମରିସସ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନବୀନ ରାମଗୁଲାମଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରା ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ରେଡିଟ ଫେସିଲିଟି ଚୁକ୍ତିନାମା, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା, MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ, ସୁଶାସନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଆଦି 8ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଓ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏରିଆ ୱେଲ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ 20ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିଲା ମୋବାଇଲ କଟକଣା, କିନ୍ତୁ ରହିଲା ଏହି ସର୍ତ୍ତ। ବିଧାନସଭାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ମୋବାଇଲ କଟକଣା ଇତିମଧ୍ୟରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ କଟକଣା ହଟିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। କଟକଣା ଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମନା ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ପରେ ବୁଧବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏକ ଲିଫାଫା ଦିଆଯିବା ସହିତ ଏହି ଲିଫାଫାରେ ଫୋନ୍ ରଖି ପ୍ରେସ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ମାରପିଟ୍ ହେବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ବିଜେପିର ଜଲୱା, ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ମାରିଲା ବାଜି। ମାସକ ପୂର୍ବେ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଏବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ହୁଡ୍ଡାଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ରୋହତକ ସମେତ 10ଟି ନଗର ନିଗମରୁ 9ଟି ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପରାଜୟ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲି ପାରିନାହିଁ। ନମ୍ବର 16 80,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ 80,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ। ଆଜି ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 22,293ଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 84,757 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରଠୁ 2,000ରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଉ ଦିନ ପରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। 13 ତାରିଖରେ ହୋଲିକା ଦହନ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ 14 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଜି ଭାରକରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରୂପା ଦର କିଲୋଗ୍ରାମକୁ 97,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିଆନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ଦର 86,470 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 86,170 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 86,320 ଏବଂ କଲିକତାରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 86,200 ରହିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାକୁ 86,390 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 100 ଗ୍ରାମକୁ 86,570 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 18 22ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଆସନ୍ତା 22ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହା। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ନମ୍ବର 19 ରାଉରକେଲାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ରାଉରକେଲାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଲୋକୁଆ ଆହତ। ବିଶ୍ରା ଥାନା ଅକ୍ଷୟଶିଳା ଜଳପ୍ରପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଆହତ ଅପରାଧୀକୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ରା ଥାନା ଅକ୍ଷୟଶିଳା ନିକଟରେ ହୋଇଛି ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କୁଖ୍ୟାତ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଅପରାଧୀ ବ୍ୟାସ ଲାଖୁଆ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ, ହତ୍ୟା, ଧମକ ଦେବା ପରି ବହୁ ଅପରାଧରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ
ପୋଲିସର ପଲଟା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 24 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା 30ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା। ଏହି ଦର୍ଶନ ପରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ। 25 ତାରିଖରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାପରେ କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବେ।